परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आप परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हैं। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज दे इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु जी असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुन्ने मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। बहुत सारे भैन भाई जो शैतान के वालों परखे जाते हैं या बहुत सारिया मुसीबत उन्होंने आउंदियां आ, तो उन्होंने यह सवाल परमेश्वर लिए होंदा, तो वह हर एक भैन भाई का सवाल आ नहीं कि एक दा दो दा, बहुत सारिया ने आ सवाल परमेश्वर नूं कीता होएगा। मैं भी प्रभु ने सवाल करती होंदी सी, तो सब तो पहला असीं जाणांगे कि वह सवाल की आ, तो उस तो बाद असीं जाणांगे कि उस सवाल का उत्तर की आ। तो सब तो पहला असीं वचन चों पढ़ांगे हबकूक 1:12 और 13 नंबर आयत नूं। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, कि तू सदीपक काल तो नहीं है, इस कारण असी नहीं मरांगे। हे यहोवा, तू उन्हां नूं न्याय करन दे लई ठहराया, अते हे चट्टान, तू उन्हां नूं सज़ा देण लई नियुक्त कीता है। तू जिस दियां अखां अजिहियां शुद्ध हन कि तू बदी नूं वेख नहीं सकदा अते हनेरे नूं वेख के चुप नहीं रह सकदा, फिर तू धोखेबाजां नूं क्यों वेखदा रहिंदा है? जद दुष्ट धर्मी नूं निगल लैंदा है तां तू क्यों चुप रहिंदा है? हालेलुया। सचमुच असीं सब दे सब ही ये सवाल अपने परमेश्वर नूं करदे हां कि परमेश्वर तू क्यों वेखदा रहना आ? तू क्यों सानूं दुष्टां दे हत्थां 'च फड़ाता आ? क्यों सानूं जदों तू नहीं परखना चाहुंदा ते दुष्ट सानूं क्यों परखण आ जांदा आ? क्यों मेरे परमेश्वर तू चुप बैठा आ? तू चाहे तो तू इस समय शैतान के वजूद नूं खत्म कर सकदा आ, फिर है खुदा तू करदा क्यों नहीं? तू क्यों सानू जवाब नहीं दिंदा? क्यों सानू तू सताउंदा आ? तू क्यों सानू दुख दिना? क्यों सानू शैतान के हत्थां 'च दिता? क्यों परमेश्वर तू उन्हां दा नाश नहीं करदा जिहड़े तेरे धर्मियां दा नाश करदे आ? असीं सब दे सब ही इस सवाल का जवाब अपने परमेश्वर तो मंगते, और सचमुच परमेश्वर ने अज दे वचन के द्वारा सानू इस सवाल का जवाब दिता है। तो सब तो पहला असीं इस सवाल नूं गहराई नाल जाणांगे। पहली लाइन च लिखिया सी कि हे परमेश्वर, तू न्याय करन दे लई ठहराया होया परमेश्वर आ, तू सच्चा न्यायकार आ, तू धर्मियां दा न्याय जरूर करेगा। और बहुत बार वचन च असीं गल्लां पढ़ियां कि परमेश्वर कहता हर एक नूं उहदे हत्थ दियां करनियां दे अनुसार बदला देना पवेगा, उन्हों फल मिलेगा। जो वो कर रहे हैं उन्हों हर एक उस काम का जवाब देना पएगा। और वचन ये भी दसदा कि यहोवा सच्चा न्यायकार आ, मतलब वो किसी ना धोखा नहीं करता, वो किसी नूं कमज़ोर नहीं करता। पर यहोवा ने यह भी कहा कि मैं तुहाडा ताकत, मैं तुहाडा बल, मैं तुहाडी चट्टान, मैं तुहाडा जोर, मैं तुहाडा आसरा, ते मैं ही तुहाडा सब कुछ हाँ। तो जो इन्ना कुछ परमेश्वर सानू कहिंदे आ, फिर कई बार इदा सानू लगता भी उन्हें सानू शैतान के हत्थां दे विच कल्ले छड्डता, उन्हें सानू शैतान के हत्थां दे विच छड्डता, उन्हें सानू मुश्किल मुसीबत परेशानी चों बाहर क्यों नहीं कढ़िया? आखिर क्यों मेरे परमेश्वर तू वेखदा ही आ? परमेश्वर तू क्या कि तेरियां अखां धरती ते लगियां आ, फिर तू क्यों वेखदा ही रहना आ? क्यों तू उत्तर नहीं दिंदा? क्यों तू सानू ताकत नहीं दिंदा? क्यों तू साडा न्याय नहीं करदा? क्यों तू सानू बचाउंदा नहीं? क्यों परमेश्वर तू सानू कल्ला छड्डता है? ताजो इस सवाल के जवाब के लिए नैक्सट वचन जो असीं पढ़ांगे इब्रानियां 4 ਉਹਦੀ 12 और 13 नंबर आयत नूं। क्यों जो परमेश्वर का वचन जिउंदा गुणकार अते हरेक दो धारी तलवार नालों तिखा है, जो प्राण आत्मा बंद बंद अते गुद्दे नूं अड्डो अड्ड करके विन सुटदा है, अते मन दे विचारां नूं अते भावनावां नूं जांच लैंदा है। अते सृष्टि की कोई रचना उस कोलों लुकी हुई नहीं, पर जिस नूं असीं लेखा देना है ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ सारियां वस्तां प्रगट अते खुलियां पईयां हन। हालेलुया।
ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਤਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਰ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਰ ਭੇਜਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰਦਾ ਤੇ ਡਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੇਜੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਲਵਾਰ ਘਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਖੁਦ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਅਦਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਪ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਭੇਜ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਗੀ, 10 ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਗੀ, 100 ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਗੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
खुंडी हो जाएगी, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। पर कहता जोड़ा वचन आ ये उस दो धारी तलवार नालों वध के तिखा आ, ये आद तो अंत तक दा वचन आ, और ये कदे भी हारेगा नहीं, कदे भी थकेगा नहीं, कदे भी कमज़ोर नहीं पएगा, कदे भी तुहानू कल्ला नहीं छड्डेगा, कदे भी इहदी सहायता कुछ पलां दी नहीं होएगी। इहदी सहायता भी सदा दी आ, इहदी ताकत भी सदा दी आ, इहदी सामर्थ भी सदा दी आ, इहदी फतेह भी सदा दी आ, और ये सदा तक तुहाडे नाल रहेगा। क्यों जो असी जानते हैं वचन च परमेश्वर ने लिखा कि देखो मैं सब कुछ तुहाडे मूँह दे विच पा दिता आ। हालेलुया। हुण ये हथियार किसी बुक स्टॉल तो नहीं मिलता, या होली बुक स्टॉल तो नहीं मिलता, या किसी भी चर्च चों नहीं मिलना। ये वचन साडे पहला ही मूँह दे विच आ। ये कोई विजिबल चीज़ नहीं आ, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं आ, ये कोई सचमुच तलवार नहीं आ जिन्हों असी खरीद के लियाईए अते अपनी सेफ्टी लिए रखीए। जिवें आपां सीरीयल्स दे विच वेखदे हुंदे सी कि कोई आउंदा सी गल च लॉकेट पा दिंदा सी, ते जदों भूत उहदे अगे आउंदी सी, ओह लॉकेट अगे कर दिंदा सी, तो भूत डरदी भज जांदी सी। तां अजिहा कोई तावीज़, कोई लॉकेट, कोई धागा, कोई इहो जिहा गहना नहीं आ। वचन वचन आ, वचन साडे मूँह दा शब्द यार, मूँह दे शब्द साडे मूँह दे विच बेअंत आ। यार अगर सानू लगदा भी असी हजे शब्दां च कमज़ोर हाँ, साडे कोल वो ताकतवर शब्द है नहीं गे, तां वो शब्द असी कितों खरीद नहीं सकते, पर ग्रहण कर सकते हाँ। वो कित्थों असी कर सकते ग्रहण? इस पवित्र ग्रंथ दे विचों। कोई सानू किन्ना भी कह दे यहोवा साडा बल साडी ताकत आ, कभी भी इनू वचन नू तुसी सारा दिन बोलना। असी कही जाने यहोवा साडा बल साडी ताकत आ, यहोवा साडा बल साडी ताकत आ। इन्ने नू पैरां विचों दी चूहा निकल गया, ते चीकां निकल गईयां, ते उत्थे ही ताकत ते बल खत्म हो गया। किसी दे सिखाउण दे नाल बहुत सारियां गल्लां सानू नहीं समझ आउंदियां, पर बहुत सारे भैन भाई है जो किसी दे सिखाया जल्दी सीख जाते हैं, उन्होंने आपकी गल समझ नहीं आती। तो जिमें तुहानू सीखना सौखा लगता उवें सीखो। मकसद सीखण दा आ, चाहे तुसी किसी कोलों सीख लो, चाहे तुसी खुद पढ़ के सीख लो, चाहे कोई परिवार के मैंबर तुहानू सिखा देन, चाहे कोई चर्च का याचक तुहानू सिखा देवे। जिथों भी तुसी पवित्र वचनां नू याद रख सको अते तुहाडे मन चों बह जाण, ते जदों मुसीबत पवे तुहानू उसे घड़ी याद आ जाण, तुहानू भुल्लण ना, तुहाडे हिरदियां चों निकलण ना। अजिही सिੱਖਿਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ उस परसन तो लो ਜਿਹੜਾ इन्हां वचनां नू तुहाडे अंदर वसा देवे। ते जे तुहानू लगदा भी नहीं मैं जदों कल्ला बह के पढ़ांगा ते मैं कल्ला ही ज्ञान इनू प्राप्त करांगा ते मैनू खुद नू ही परमेश्वर दी बुद्ध देगा, तां वैल इन गुड आ। अपने अंदर दी ताकत पहचानो कि असी किन्ने ताकतवर हां। असी इन्ने ज़्यादा ताकतवर हाँ कि सानू इस चीज़ की खबर भी है नहीं कि असी किन्ने ताकतवर हाँ, क्योंकि साडे अंदर वो हथियार आ जिन्हों ना कोई चुरा सकदा आ, ना कोई तोड़ सकदा आ, ना कोई नाश कर सकदा आ, ना इहदी शक्ति साडे तो हो सकदा आ। ये जिहड़ा साडे को हथियार है ना, ये हुण तो लैके सदा तक, आद तो लैके अंत तक जिन्नी ताकत, जिन्ना बल ते जिन्नी पावर वाला सी, अज भी उन्नी पावर, उन्नी ताकत ते उन्ना ही बल इस पवित्र वचन दो धारी तलवार नालों वध तिखे हथियार दे विच हैगा आ। ते जदों दुष्ट साडे सामने आउंदा ते जे परमेश्वर ही उहदा सामना कर लवे तां फिर वो सानू जंग दे मैदान च क्यों छड्डेगा। एक राजा हुंदा, उहने बहुत सारी सेना रखी हुंदी आ, ते जदों किसी देश नाल लड़ाई हुंदी पहिलां आपदी सेना नू घल्लदा भी जाओ तुसीं जित के आओ, ते जदों सेना जित के आउंदी ते राजा उस सेना दे उत्ते मान करदा आ। ते यहोवा नू असीं की कहने आ? सेना दा यहोवा। ते उहदी सेना कौन आ? असी उहदी सेना आ। पर अफसोस उस सेना दे यहोवा दे उत्ते जिहदी सेना इन्नी कमज़ोर आ। उस सेना दे यहोवा ने सानू धरती दे हथियार नहीं दिते जिन्हां नूं कोई खो लवे, साथों कोई तोड़ देवे, कोई नाश कर देवे, पर उन्हें साडे अंदर अजिहा हथियार फिट करके दिता जिन्हों कोई खो नहीं सकदा, जिहदा कोई अंत नहीं आ, जिहदी कोई एक्सपायरी नहीं आ, जिहदा कोई टुटण दा, कोई गुआचण दा कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई भै नहीं, जिहदा कोई नुकसान भी है नहीं। देखो हरेक हथियार आ, बंदा कहता भी जे किसी ने तलवार रखी है ना, कई बार पता नहीं होंदा वैरी आवे तुहानू तुहाडी तलवार नाल ही वढ के चला जावे, पर जिहड़ी ये वचन रूपी दो धारी तलवार है ना साडे कोले,
ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਪ੍ਰਾਣ, ਆਤਮਾ, ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵਿੰਨ ਸਿੱਟਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੇਟ ਫਾੜੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਨੋਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਅਗਰ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪੇਟ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਲ ਉੱਠੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਤੜਫੇਗਾ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਵ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਆਪ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿੱਟੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਸੋਹਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਨੂੰ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਲ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ, ਬਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਥ, ਬਲ, ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਉਡਾਉਣੇ ਆ, ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਉਡਾਉਣੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ, ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਪਾਲੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਗਏ। ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਛੀਂ ਨੂੰ, ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇਗਾ, ਨਾਗ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲਤੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਲਤੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ, ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਭੱਜਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਘਬਰਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸੱਪ ਤੋਂ, ਕਿਰਲੀ ਤੋਂ, ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਵੇਖੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ? ਬਾਕੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੇ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੇ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਭ ਕਚਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝੱਟ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੀ ਤਾਕਤ? ਕੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਵਚਨ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵੀ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 8-9 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਮਵਰਕ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ, ਤੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ।
ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ 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 ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਰਕਤ, ਮਹਿਮਾ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਪਿਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ, ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੋ ਇਹ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ, ਉਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਚਨ, ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਸਦਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਤਮਾ, ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਨਕਾਰੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੀਏ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪਿਤਾ। ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਆ,
ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਸ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਔਰ ਬਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿੱਟੀਏ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਏ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਭਸਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਕਤਵਰ, ਬਲੈਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਹਾਰੀਏ, ਨਾ ਕੰਬੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਬਰਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।